إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ثم إلى صاحب المولى أولم الحبيب بن حفيظ بن شيخ بكر بن سليم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على
معاذي واصرف وارضى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع السلام عليك زين
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك شفاعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسمحوا لولائه عنوانا
لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن وتسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى وصف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وانضوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آنا صلى الله عليه. وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا صلى الله عليه. طهر الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
فافتقري وذلي فعرفني بالقصد قبل الماني يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك تجم فخرك بانا صلى الله عليه. والواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاها صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما بلغ وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يأمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم الشهم بن ابن مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والد
حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربئه الأسماعيل كان للعبيم عانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أهاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقد ميلد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصاما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك هذا الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النار النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكسات أصنام شركين وبنا شركي تصدع وجماعة الهداية ورسول الله رحيم الكفر تزعزع يا
رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا القدر أرفع وإمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك ورسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فيها شرنا لهون فتكون الخيط تفزع وينادون ترانا قد دعا من هول أبدع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاق شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا وعليك صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله وعظيم المن يا رب يا الله شانا بالمصطفى جمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sahabat Irmah dan jamaah live streaming yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 25 Juni 2023 Masehi atau bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1444 Hijriah,
Telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf yang akan membahas kitab Asy-Syawarid Wasyawahid. Kami himbau para jamaah bahwasannya di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan silakan angkat tangan dan bagi akhwat silakan tulis di kertas lembar. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab, yaitu surah Fatihah. Ala haziniya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf. Kepada Ustaz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Alhamdulillah, di waktu duha menjelang zuhur yang berbahagia ini kita digerakkan oleh Allah dan dipilih untuk menjadi orang-orang yang berusaha terus untuk menambahi ilmunya, yang berusaha terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang berusaha terus untuk menjunjung tinggi ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah arus yang memang sulit dilawan, di tengah tren yang membawa kita semakin jauh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah pergaulan yang selalu dibicarakan di dalamnya hanya perihal kesenangan saja, perihal berfoya-foya, perihal bermain, perihal hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh manusia terbaik yang seharusnya dijadikan oleh seorang muslim sebagai panutan. Begitu juga nabi-nabi terdahulu. Begitu juga para ulama, begitu juga para as-salafus salih yang mendahului kita. Jika kita hendak menjadi orang-orang yang kita lihat berhasil pada saat ini, maka contohlah bagaimana cara mereka menjalani hidup mereka di masa mereka muda. Jika kita kagum terhadap seseorang yang begitu luas keilmuannya, atau begitu berhasil profesinya, atau yang telah berhasil menggapai cita-citanya, jangan lihat mereka pada saat mereka mulai menunjukkan hasil kerja keras mereka. Namun yang harus kita lihat adalah bagaimana cara mereka menggapai itu semua. Kita sekarang hidup di masa flexing. Setiap orang menonjolkan di media sosialnya sisi terbaik dari kehidupannya. Sehingga manusia-manusia yang tidak memiliki alam nyata, ia hanya hidup di dalam dunia maya, akan mengira bahwasanya setiap penghuninya adalah orang-orang berbahagia seperti yang mereka tunjukkan. Padahal di balik senyuman palsu mereka di media sosial ada tangisan, ada jeritan, ada pengorbanan, ada kesulitan, ada kesusahan yang sengaja mereka sembunyikan agar supaya menutupi daripada kelemahan mereka. Tidak jarang kita mendengar berita
ada artis di media sosial terlalu stres, terlalu apa bahasa anak muda sekarang ini kalau mentalnya apa? Kena mental apa? Mentalnya down. Terlalu banyak yang bully dan seterusnya, akhirnya berujung kepada bunuh diri. Wal'iyadu billah. Padahal selama ini kalau kita lihat di media sosialnya, kalau kita lihat apa yang ia posting selama ini, semuanya cerita tentang bahagia, cerita tentang berhasil, cerita tentang mewah-mewahan dan seterusnya. Tapi mengapa berakhir dengan hal yang demikian? Itu karena miskinnya kalbu mereka akan siraman rohani dan miskinnya hati mereka daripada ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin tidak pernah sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kesejahteraan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala semata. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah, hanya dengan itu saja manusia di alam semesta ini akan merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Jadi sebetulnya yang membawakan kebahagiaan bukanlah harta semata, bukanlah teman-teman semata, bukanlah canda tawa yang kita rasakan pada saat kita berkumpul bersama teman-teman kita. Bukan. Sejatinya yang menjadikan seseorang berhidup dengan hidup yang tenang, menjalankan keseharian yang luar biasa hebat, hanya karena mereka dekat dengan Allah, hanya karena mereka dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak menjadi orang-orang yang berusaha mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, digerakkannya kita di hari liburan kita bersama untuk menghadiri majlis semacam ini tanda atau sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Allah tidak takdirkan kita untuk berkumpul di sini, maka mungkin kita bisa jadi berkumpul di pasar. Bisa jadi kita sedang main futsal. Bisa jadi kita sedang mabar, sedang main game bersama-sama. Bisa jadi kita sedang menonton hal-hal yang tidak bagus, atau sedang membicarakan aib orang lain. Tapi Allah cinta sama kita, Allah cipratkan kepada kita kasih sayangnya, sehingga kita mulai memiliki ketertarikan untuk menghadiri majlis ilmu. Di dalamnya dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dijelaskan tentang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada kisah-kisah orang saleh. Di dalamnya ada cerita orang-orang yang luar biasa hebat. Ini adalah majlis yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita di hari ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita di majlis-majlis sebelumnya, yaitu pembahasan kitab Asy-Syawarid wasyawahid karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau masih membahas tentang lidah dan hal-hal yang berkenaan dengan lidah. Hal-hal yang berkenaan dengan lisan. Faslun ista'in biqillati at-ta'ami ala qillati al-kalam, faman ja'a shaghalahu adh-dhikru 'anil fikri, wa man syabi'a hamalahu al-batnu 'ala al-hadhar. Di penjelasan hari ini Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menjelaskan bahwasanya kemarin kita sudah mengenal dan sedikit memahami bahwasanya lidah yang terlalu dilepaskan itu akan banyak mendatangkan madarat. Lisan yang tidak mampu kita kontrol, tidak mampu kita arahkan dengan baik, alih-alih mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua, justru akan mendatangkan madarat dan malapetaka untuk kita semua. Lalu di sini beliau memberikan sebuah tips sederhana agar supaya seseorang dapat mengurangi intensitas daripada omongannya, dapat mengurangi derasnya ucapan yang keluar dari mulutnya. Yang paling gampang dan paling efektif, kata beliau, adalah ista'in biqillatit ta'am ala qillatil kalam. Coba kamu
persedikit makannya, sehingga ucapan kamu pun akan menjadi sedikit. Ini adalah langkah yang paling efektif. Bagaimana cara kita untuk mengontrol ucapan? Jika kita adalah orang yang hobi berucap, hobi ngobrol, nimbrung sini ngerumpi, nimbrung sana ngerumpi, ya, duduk sedikit langsung ngomongin orang, enggak bisa ngelihat apapun yang bergerak-gerik di sekitar kita kecuali kita omongkan. Apa kiatnya? Kata beliau, berpuasa. Kita lihat kalau seandainya sudah di bulan Ramadan, ketemu teman itu bibirnya kering, mukanya pucat, diucapkan salam, assalamualaikum, kadang nggak jawab salam, kadang dia tidak menjawab salam. Ini adalah kiat yang sangat efektif untuk mengontrol lidah, yang paling cepat, yang paling langsung berdampak begitu besar. Jadi kalau seandainya seseorang ingin mempersedikit ucapannya, ingin lebih mengontrol daripada dirinya, lidahnya agar supaya tidak gampang membicarakan orang lain, tidak banyak yang keluar daripada mulutnya, maka paling tidak usaha ini bisa dilaksanakan, yaitu berusaha dengan mempersedikit makanan agar supaya menjadi sedikit juga ucapan. Faman ja'a, kata beliau, barang siapa yang lapar, syaghalahu dzikru 'anil fikr, dia akan dibuat sibuk oleh perutnya untuk berfikir tentang apa yang harus dia ucapkan. Kalau seandainya lapar, biasanya malas berbicara, biasanya malas berbuat apa-apa, biasanya tidak ingin menghabiskan energi untuk hal yang sia-sia. Begitulah orang kalau seandainya sudah lapar. Waman syabi'a, dan orang yang perutnya kenyang atau paling tidak perutnya terisi, ia akan memiliki energi lebih pada saat ia tidak menemukan kegiatan yang positif yang membawakan manfaat untuk dia. Ia akan habiskan energinya tersebut untuk hal yang tidak berguna. Hamalahul batnu 'alal hadar, atau hamalahul bitnu, perut kenyang akan membuat ia sering berucap-ucap, sering berkata-kata, hobi ngomong, hobi ngobrol. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kalau di zaman sekarang kita berbicara tentang banyak omong dan seterusnya, ini masih relevan sampai zaman sekarang. Tapi zaman sekarang itu yang namanya omongan sudah menyebar kemana-mana. Bukan cuma sekedar omongan dengan lidah. Selalu Al-Faqir ingatkan, berbicara yang dimaksud dengan agar supaya tidak banyak berbicara di sini adalah tidak banyak melontarkan pendapat dimanapun, tidak banyak nimbrung di grup-grup WhatsApp, tidak banyak nimbrung di video di kolom komentar misalnya di YouTube, atau tidak banyak komentar di live di media sosial yang disediakan. Terkadang yang ditonton sudah tidak bermanfaat dan yang dikomentari juga tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Hal-hal yang semacam ini adalah hal yang paling menghabiskan masa muda kita. Coba kalau seandainya kita menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki, umur yang sekarang kita nikmati, pada saat kita membuka handphone, kemudian mulai melihat video satu lagi sampai ke bawah. Terkadang habis 1 jam, 2 jam itu tidak terasa. Padahal kalau seandainya kita betul-betul jujur dengan diri kita, terkadang banyak alasan-alasan yang kita jadikan alasan. Entah itu saya ini suka dengan konten-konten si fulan yang memberikan saya semangat, konten-konten si fulan yang memberikan saya semangat dan memberikan saya pelajaran yang banyak, saya mempelajari ini dan itu. Coba kalau seandainya dengan sadar, tanyakan kepada diri kita secara tiba-tiba, 10 video yang kita lihat barusan itu video tentang apa saja? 10 saja video sebelum video terakhir yang sedang kita tonton. Coba itu video apa saja? Kira-kira ada yang teringat atau enggak? Terkadang video yang barusan habis kita tonton, sekarang ini tidak tahu lagi apa itu videonya.
Betul atau tidak? Artinya sebanyak apapun yang kita lihat, kalau seandainya tujuannya cuma asik-asikan, kalau tujuannya cuma menghabiskan waktu belaka, maka manfaat yang didatangkan oleh video-video tersebut tidaklah akan terasa. Salah jika seseorang berkata ingin berhasil tapi tidak datang ke tempat-tempat di mana keberhasilan tersebut dirajut. Handphone itu ada bagusnya, ada baiknya jika kita gunakan dengan baik. Namun jika seandainya kita tidak bijak di dalam menggunakannya, maka handphone adalah hal yang paling bisa menghancurkan hidup seseorang dan membuang daripada masa depannya yang seharusnya ia raih dengan baik. Jadi berbicara hendaknya kita atur. Waktu ngomong itu banyak. Waktu berbicara itu bisa di mana saja. Jangan kita habiskan waktu kita untuk berbicara seperlunya. Qala Muhammad Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, man adkhala fudulan min at-ta'am akhraja fudulan min al-kalam. Orang yang kerjaannya ngemil, kerjaannya makan, kalau lagi iseng-iseng dia hanya memikirkan perut, biasanya mulutnya juga pada saat iseng-iseng akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah keniscayaan. Apapun yang masuk maka akan banyak yang keluar. Apapun yang masuk akan banyak yang keluar. Kalau seandainya seseorang memperbanyak makanan, maka energi banyak. Kalau energi banyak tidak dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan positif, maka paling tidak yang bergerak adalah lidah sebagai perwakilan daripada seluruh anggota badannya. Ngoceh sana, ngoceh sini, ngatain si fulan, ngatain sini. Wa man lazima sya'nah wa razzama lisanah lam yafsud haluh. Orang yang betul-betul dia disiplin di dalam hal-hal penting di dalam hidupnya, wa razzama lisanah, dan mampu mengikat lidahnya, mengikatnya dengan tidak berucap, lam yafsud haluh, maka keadaannya insyaallah tidak akan rusak. Kalau teringat cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling Nabi kasihi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdekat, termasuk salah seorang manusia yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sering di beberapa kesempatan ditemui oleh para sahabat seolah-olah mulutnya penuh. Kalau diajak berbicara dengan orang-orang, ia hanya diam manggut-manggut, tidak berkata apa-apa. Ada seseorang iseng ingin bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa yang ia lakukan. Kenapa ia begitu diam? Kenapa ia begitu mengontrol lidahnya? Apa kata beliau? Beliau tidak mengatakan apa-apa, namun menunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya di mulutnya ada batu besar, agar supaya menghalangi dirinya untuk berucap dengan ucapan yang tidak bermanfaat. Ini orang kalau seandainya memiliki kemauan besar untuk menggapai sesuatu, maka ia akan melakukan hal-hal mustahil agar supaya hal tersebut mampu ia capai. Siapa yang ingin meletakkan batu di mulutnya? Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempertimbangkan bahwasanya manfaat yang bisa didatangkan oleh mulut dengan madarat yang akan ia dapatkan gara-gara mulut, mana yang lebih besar? Ketika beliau menyadari bahwasanya madaratnya lebih besar, maka beliau memaksakan diri. Memaksakan diri tentunya kalau meletakkan batu di mulut. Memaksakan, betul-betul dengan memaksakan, agar supaya lidahnya tidak bebas bergerak dan meletakkan batu di mulutnya. Batu di mulutnya, bayangkan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal, hati-hati dengan lidah. Semua kebaikan bisa dicapai jika seseorang mampu mengontrol lidahnya, dan semua kejahatan akan mampu dicapai jika seseorang tidak mampu mengontrol lidahnya. Sayyidina Mu'adz pun heran, wahai Rasulullah, apakah orang-orang itu bisa masuk neraka gara-gara lidah? Apakah seremeh itu amal perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada api neraka? Kan cuman berbicara, kan cuman
sepenggal komentar, kan cuman mengomentari sedikit dan seterusnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka engkau wahai Mu'ad jika tidak menyadari betapa pentingnya perihal lidah ini. Jika engkau tidak mengetahui bahwasanya lidah sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Wa hal yakubbun nas finnar illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah seseorang akan dijerumuskan ke api mereka kecuali dengan hasil-hasil ucapan-ucapan mereka. Lidah ini luar biasa. Lidah tidak bertulang, tapi tulang apapun akan mampu dihancurkan oleh lidah-lidah tersebut. Lidah ini saghirun jirmuh kabirun jurmuh. Kecil bentuknya tapi dampaknya sangat besar, kejahatannya sangat luar biasa. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengontrol lidah. Yang pertama adalah mempertipis atau mempersedikit daripada tenaga yang kita miliki dengan cara berpuasa. Qila li ba'dhi az-zuhad ma maluk, dikatakan kepada salah satu daripada orang-orang yang zuhud, harta engkau itu apa? Faqala mali athiqatu billah, hartaku adalah percayanya aku kepada Allah, wal iyasu min ibadillah, dan aku putus asa atas apapun yang dikatakan atau atas apapun yang dilakukan oleh hamba Allah. Wa qala ba'dhum, dan sebagian daripada mereka berkata, man lam yadhumma hasadan taba 'aishuhu wa man la yughishu ahadan ittasa'at ma'ishatu. Beliau di sini menjelaskan tentang hal yang lainnya. Sekarang manusia memiliki penyakit hati yang luar biasa hebat. Apa penyakit hati yang luar biasa hebat? Yang bisa mengontrol daripada seluruh anggota badan juga, yaitu hasad. Apa itu hasad? Hasad kalau di bahasa Indonesianya adalah iri, dengki, dan seterusnya. Hasad ini penyakit yang kalau seandainya sudah berhasil masuk ke dalam hati seseorang, maka tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali rahmat Allah. Sehebat apapun seseorang berusaha menghilangkan rasa hasad, rasa dengki, rasa iri, maka ia tidak akan mampu menghilangkannya kecuali jika Allah mau. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat rasa hasad tersebut dan mengubahnya dengan hal-hal yang Allah kehendaki. Hasad ini menjadikan hidup seseorang jadi tidak enak, menghabiskan energi, memberikan kesan yang tidak baik kepada diri kita, menjadikan kita semakin hari semakin terpuruk. Apa itu hasad? Hasad adalah tidak ridho akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berharap agar supaya nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Ini adalah hasad. Ini baru yang dinamakan dengan iri dengki. Kapan seseorang dinyatakan iri dan dengki? Kalau seandainya ia mulai risih dengan nikmat yang didapatkan oleh temannya, ia merasa bahwasanya temannya ini seharusnya tidak pantas diperlakukan demikian, seharusnya ia diperlakukan dengan hal yang tidak ia sukai, dan nikmat tersebut seharusnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan pindahkan kepada dia. Ini sifat ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa? Sifat hasad. Ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Memakan atau menghabiskan hal-hal baik yang telah kita lakukan sebagaimana api membakar kayunya. Sedikit demi sedikit, pertamanya tidak nampak, namun pada akhir cerita kayu yang besar, bongkahan kayu yang tadi dia bakar akan berakhir menjadi abu dan debu. Itu adalah sifat hasad. Hasad ini adalah penyakit yang mengeluarkan iblis daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembuh. Kenapa iblis diusir dari Allah Subhanahu wa taala dari surganya dan tidak diberikan rahmat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Karena iblis tidak ridha ada makhluk yang baru diciptakan namun dimuliakan sebegitu besarnya seperti Nabi Allah Adam alaihi salam. Mana pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada seorang makhluk pun kecuali Nabi Allah Adam alaihi salam. Malaikat yang menghambakan dirinya kepada Allah ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, dan iblis sendiri
yang selama ini adalah pimpinan daripada para malaikat tidak pernah dihormati dan diagungkan sebegitunya sehingga malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Sombong yang timbul dari rasa hasad. Yang pertama adalah Nabi Allah Adam dianggap oleh iblis tidak berhak mendapatkan penghormatan yang seperti itu. Yang kedua adalah ia merasa bahwasanya ia lebih mulia daripada Nabi Adam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala usjud, sujudlah kalian pada malaikat, dan juga iblis termasuk di situ. Apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, saya itu engkau ciptakan dari api. Adam ini engkau ciptakan dari tanah. Seharusnya yang lebih dihormati adalah api. Makanya sekarang ada agama-agama yang menyembah apa? Menyembah api, ada kan? Tapi agama yang menyembah tanah tidak ada. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya api itu termasuk elemen termulia di muka bumi ini. Ini adalah pemikiran siapa? Pemikiran iblis yang pada saat itu adalah pimpinan malaikat. Gara-gara ia tidak ridha dengan bagian Allah, gara-gara ia tidak rela Nabi Allah Adam mendapatkan penghormatan daripada malaikat, maka Allah usir dia selama-lamanya daripada surganya Allah, dan Allah haramkan baginya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita bilang bahwasanya hasad ini sekali bercokol di hati manusia maka tidak akan bisa disembuhkan. Mana buktinya? Diceritakan pada saat Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa tentunya adalah nabi yang jauh masanya daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Musa ini nabi setelah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat Nabi Musa ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa dihadang oleh iblis. Iblis tahu bahwasanya Nabi Musa diundang Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, untuk melakukan percakapan, perbincangan dengan Allah tanpa ada hijab. Iblis berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, betulkah engkau hendak berbincang-bincang dengan Allah? Nabi Allah Musa sudah curiga. Kata Nabi Allah Musa, ikhsa ya la'in, pergi engkau wahai makhluk yang dilaknat Allah, pergi, jangan dekat-dekat, jangan halangi jalanku. Kata iblis, enggak, saya tidak akan menghalangi jalanmu. Saya cuma minta permohonan maaf. Nanti kalau seandainya engkau berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah, maka sampaikan kepada Allah bahwasanya iblis pengen taubat. Iblis pengen taubat. Iblis ingin lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubatnya diterima? Maka Nabi Allah Musa tidak panjang lebar dengan iblis, dan insya Allah kata Nabi Musa akan disampaikan kepada Allah. Begitulah sifat para nabi, dan mereka utusan-utusan yang meneruskan daripada warisan para nabi. Mereka tidak pernah menutup kemungkinan taubat seseorang. Iblis yang dilaknat, yang termaktub di dalam seluruh kitab suci bahwasanya ia adalah makhluk yang terlaknat, jika masih ada kehendak taubat maka akan diladeni, maka akan diayomi, maka akan diajak, akan dikabulkan permintaannya jika ada etikat baik. Ini iblis menunjukkan etikat baik, bahwasanya ia ingin taubat, ingin mendapatkan kembali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jalanlah Nabi Allah Musa menuju Tur Sina dan melakukan perbincangan dengan Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan wahyu-wahyunya. Nabi Musa terlupa akan permintaan iblis. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, tadi di jalan bukankah ada seseorang yang menghadangmu? Maka teringat Nabi Allah Musa, betul wahai Allah Subhanahu wa taala, tadi ada iblis. Apa yang dikatakan oleh iblis wahai Musa? Wahai Allah, iblis bilang ingin minta maaf. Iblis bilang ingin bertobat kepadamu agar mendapatkan kembali rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat terbuka dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ia harus datang ke makam Nabi Allah Adam dan bersujud di sana di makam Nabi Allah Adam.
Oke, Nabi Allah Musa alaihissalam senang karena ada yang dapat menjadikan iblis menjadi lagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat. Sepulangnya Nabi Allah Musa alaihissalam dari perbincangan tersebut, Nabi Allah Musa ketemu kembali dengan iblis yang menghadang, nunggu kabar. Wahai Nabi Allah Musa, apa yang engkau katakan kepada Allah dan bagaimana Allah menanggapinya? Wahai iblis, Allah Subhanahu wa taala berkata, taubatmu diterima dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya engkau datang ke kuburan Nabi Allah Adam, kemudian engkau bersujud di kuburannya, insyaallah maka Allah akan terima taubatmu. Iblis dengan remehnya ia mengatakan, wahai Musa, engkau tahu pada saat Adam masih hidup saya tidak mau sujud, apalagi pas Adam sudah mati. Adam masih hidup saya tidak mau sujud, bagaimana Adam sudah mati? Lebih lagi saya tidak mau, dia masih hidup, masih mulia saja saya tidak mau memuliakan dia, apalagi dia sudah di bawah tanah sekarang tidak berdaya apa-apa. Masa saya disuruh sujud kepada manusia seperti itu? Akhirnya memang dasaran Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dia menjadi makhluk yang mal'un, maka ia akan terus menerus menjadi mal'un sampai hari kiamat. Innal adawata qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadi. Sesungguhnya seluruh permusuhan jika sebabnya selain daripada iri dengki, maka masih bisa ada harapan untuk berdamai. Tenang, permusuhan dengan sebab apapun maka ada kemungkinan untuk berdamai, kecuali permusuhan yang berdasarkan atau dimulai dengan rasa dengki dan iri dan juga hasad. Dan hasad ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, man la yadhummu hasadan taba 'aishuh, orang yang di hatinya tidak pernah iri dengki mengharapkan apa yang Allah berikan kepada orang lain, maka hidupnya akan menjadi nikmat. Man la yughishu ahadan ittasa'at ma'isyatuh, orang yang tidak pernah menipu siapapun maka kehidupannya akan luas. Baik. Qala Wahb bin Munabbih, seorang ulama Islam bernama Wahb bin Munabbih berkata, qara'tu fi ba'dil kutub, saya membaca di sebagian kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat-umat terdahulu. Ya ibna Adam, wahai manusia, samtuka 'anil batili saum. Diammu akan hal yang batil, akan hal yang salah, akan hal yang tidak berguna, itu merupakan puasamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada saat kita betul-betul ingin mengomentari sesuatu, membicarakan sesuatu, namun kita sadar betul bahwasanya apa yang ingin kita komentari, apa yang ingin kita bicarakan, itu adalah hal yang tidak membawa manfaat, hal yang batil, hal yang tidak berguna. Jika kita tahan lidah kita untuk mengomentarinya dan membicarakannya, maka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa. Puasa itu pahalanya luar biasa hebat. Kemudian, wa kaffuka 'anil syarri shadaqah. Tidaknya engkau mengganggu orang lain itu adalah sedekah. Wa insuka 'anil khalqi shalah. Ketika engkau nyaman bersendiri, menyendiri, tidak berteman atau tidak banyak berkumpul dengan orang banyak, itu sama derajatnya seperti salat. Wa radduka hawa nafsika jihad. Dan ketika engkau menolak hawa nafsumu, itu adalah jihad, itu adalah mujahadah, perjuanganmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzuka li jawarihika ibadah, dan penjagaanmu atas seluruh anggota badanmu adalah ibadah. Jadi luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang bagaimana caranya agar supaya orang menjadi dicintai oleh setiap makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai tips agar supaya seseorang dicintai Allah, dicintai manusia-manusia yang ada, dicintai makhluk-makhluk Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, izhad fi ma 'indallah yuhibbakallah. Jika engkau ingin izhad fid dunya yuhibbakallah, jika engkau
ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bencilah terhadap dunia. Benci terhadap dunia. Karena yang mendatangkan hal yang tidak-tidak itu adalah pada saat seseorang sudah gila dengan pujian, gila dengan harta, gila dengan kedudukan, gila dengan penghormatan dan seterusnya. Seseorang yang cinta dunia, ia akan melakukan segala hal untuk mencapai apa yang ia cita-citakan. Entah itu menyakiti hati orang lain, entah itu berkata bohong, entah itu mengatakan hal yang seharusnya tidak ia katakan dan seterusnya. Kalau seandainya engkau ingin dicintai oleh Allah, maka bencilah engkau terhadap dunia. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tips yang kedua agar supaya seseorang menjadi orang yang dicintai oleh siapapun, jangan pernah mengharap atau menginginkan apapun dari orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita sumber dari segala kebaikan, bukan menjadi orang yang mengharapkan kebaikan dari orang-orang sekitar. Jadilah kita seperti mata air yang selalu memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita, menjernihkan, membersihkan. Bukan seperti black hole, bukan seperti hal yang bisa menyerap apapun yang ada di sekitarnya, tapi tidak pernah memberikan apa-apa untuk sekitar. Berhenti berharap daripada apa yang dimiliki oleh manusia, itu adalah sebab seseorang menjadi orang yang sangat dicintai di kalangan manusia. Wazhad fima indan nas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bencilah kamu, atau jangan pernah mengharap, jangan pernah suka atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu adalah pujian dan seterusnya. Jika engkau berhasil mencapai level ini, tidak mencintai hal-hal tersebut, maka siapapun orang yang engkau gaul bersamanya, siapapun orang yang engkau temani, bersama siapapun engkau, mereka akan mencintaimu. Makanya termasuk di antara adab berbicara atau berbincang-bincang dengan sesama adalah seseorang jangan menarik perhatian orang yang diajak berbicara. Coba sekali-kali kita yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang sedang berbicara kepada kita. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya kita sedang berada di dalam diskusi atau membicarakan sesuatu, teman kita bercerita misalnya, kemarin saya itu jalan-jalan ke kebun binatang, saya melihat harimau, kaget dia. Dia ini bercerita dengan nada bangga misalnya. Si pendengar ini tidak mau memberikan pujian atau komentar atau tanggapan akan kejadian yang dirasakan oleh temannya. Justru saya juga pernah, langsung bilang seperti itu. Saya juga pernah ingin mengalihkan perhatian orang-orang yang sedang berbicara kepada diri dia lagi. Nah, ini adalah sifat yang tidak bagus di dalam bergaul. Sifat yang tidak bagus di dalam bergaul. Kenapa? Karena orang yang menjadikan dirinya pusat perhatian, ia akan selalu mencari perhatian dari orang-orang di sekitar. Kadang dia bercerita dengan cerita bohong, kadang ia berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, kadang ia menyudutkan orang lain agar supaya menunjukkan posisi dia lebih baik, kadang ia melakukan hal-hal yang tidak-tidak gara-gara mengharapkan pujian atau menjadikan dirinya sebagai pusat daripada pembicaraan. Makanya adab terbaik, adab yang paling bagus pada saat berbicara adalah jika orang lain berbicara, dengarkan. Jika orang minta kita untuk bereaksi dan memberikan sedikit pujian, maka jangan pelit-pelit dengan pujian, berikan pujian. Jika seseorang belum menyelesaikan ceritanya, jangan dipotong. Ingat, hidup ini tidak segalanya tentang kita. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita hidup bersama, membuat semuanya nyaman, membuat semuanya betah dengan kita dengan akhlak yang bagus, dan menjadikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang baik yang dapat bersama-sama nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala akhlak yang baik dan puncaknya adalah menjaga lidah dan mengontrolnya dengan cara yang betul,
itu semuanya adalah sebab seseorang akan menjadi dicintai oleh teman-temannya, menjadikan ia dicintai oleh Allah, menjadikan ia orang yang baik dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di sini kata Yahya ibnu Mu'adz, sesungguhnya hikmah Allah turunkan dari langit ilal ard, kepada muka bumi ini, fala tadkhulu wa fi qalbika thalathu khisal, maka tidak akan masuk hikmah tersebut di dalam hati seseorang jika di dalam hatinya ada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ar-rukunu ila dunya wa hammu ghadin, terlalu memikirkan dunia, terlalu sibuk di masa depan, terlalu sibuk memikirkan apa yang saya bisa makan besok, apa yang akan saya lakukan besok. Ar-rukunu ila dunya wa hammu ghadin. Wa hasadun nas, dan yang kedua adalah hasad terhadap manusia, iri dengki kepada manusia, dan yang ketiga hubbul fuduli minal kalam, mencintai omongan-omongan yang tidak berguna, omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, omongan-omongan yang tidak mendatangkan kebaikan. Ini 3 hal ini kalau seandainya ada di dalam diri kita, maka hikmat yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini tidak akan mampir di dalam hati kita gara-gara 3 hal ini. Yang pertama apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua hasadun nas, iri dengki terhadap manusia. Yang ketiga hubbul fuduli minal kalam. Kalau orang zaman dahulu itu, mereka yunfiquna al-fudula min amwalihim wa yumsikuna al-fudula min kalamihim. Mereka itu kalau seandainya punya yang tidak berguna daripada harta, kalau hartanya ini tidak dibutuhkan, maka harta tersebut akan diberikan ke orang lain. Kalau seandainya ada omongan di hati kita yang tidak kita butuhkan, maka simpan untuk diri sendiri. Kalau kita zaman sekarang ini terbalik ya. Kalau seandainya ada omongan yang kita tidak butuhkan, tidak penting untuk diri kita, maka kita bagi-bagi kepada orang-orang. Kalau ada yang penting, kalau ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, kita simpan untuk diri kita sendiri, biar kita sendiri yang mendapatkan manfaat. Tapi kalau seandainya punya harta lebih, punya duit yang tidak kita butuhkan, bukannya kita infakkan di jalan Allah, bukan kita berikan kepada orang di sekitar, namun justru kita simpan. Nah, semoga muhadharah yang singkat ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Nah, mungkin ada pertanyaan, sedikitnya insyaallah akan kita jawab. Boleh pertanyaan di luar pembahasan. Boleh pertanyaan di luar pembahasan, boleh pertanyaan fikih dan seterusnya. Fadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mengenai perkara hasad. Apa sih faktor yang menyebabkan manusia itu bisa memiliki sifat hasad tadi? Nah, bagaimanakah ikhtiar kita sebagai manusia agar kita bisa menghindari sifat hasad tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki sifat hasad dan bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat hasad tersebut? Tadi sudah kita jelaskan, dan ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan masalah hasad ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, hasad ini, iri atau dengki, pada awalnya adalah keinginan untuk mendapatkan hal yang diinginkan oleh orang lain. Itu adalah normal. Anak kecil pada saat ia baru tumbuh, ia akan menginginkan apapun yang dimiliki oleh temannya. Ia akan menginginkan apapun yang diinginkan oleh temannya. Keinginan akan kebaikan itu tidak apa-apa. Ada hal yang dinamakan ghibtah.
Ghibtah itu adalah mengkehendaki kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti kayak gini. Ada teman kita yang kaya, kita berharap dari Allah untuk mendapatkan kekayaan agar supaya bisa melakukan amal soleh dengan kekayaan tersebut. Ada teman kita yang pintar, kemudian kita meminta kepada Allah untuk diberikan keilmuan seperti ilmu yang ia dapatkan. Ini dinamakan ghibtah, tidak apa-apa itu. Namun seiring waktu, sifat manusia ini saling ingin menjatuhkan satu sama lain. Pada saat ia memiliki keinginan jahat terhadap manusia lainnya, pada dasarnya ia sedang berakhlak jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia bertingkah dan berlaku seolah-olah tidak ridha dengan bagian yang sudah Allah tentukan. Tidak ridha